Growing GM crops is a partial solution to this problem, because GM crops tend to have higher yields than conventional crops. They can also offer extra nutritional value. Let's take a look at a few examples of genetically modified crops so we can see how this is possible. Crops that are most commonly modified are cotton, soybean, maize, and canola. Crop yields are often negatively affected because pests like insects damage the crops. Traditionally, farmers have sprayed their crops with pesticides to kill the insect pests, but this is time-consuming, expensive, and often harmful to the farm workers in contact with the poisons. Also, pesticides kill useful insects such as pollinators. It can harm other animals that eat the insects that have been poisoned. Spraying the pesticides also damages soil and water in the environment. Crops have been genetically modified with a gene from a bacterium called Bacillus thuringiensis. This gene causes the cells of the crop plant to produce an insecticide in their leaves that kills insects that eat it. The genetic modification reduces the need for chemical pesticides. The growth of weeds in fields reduces the yield of crops because the weeds compete with the crops for water, light, and minerals in the soil. Farmers can spray their fields with weed killers, but this may also damage the environment or even the crop plants themselves. So crops can also be genetically modified to be resistant to weed killers. This means that only the weeds will be killed by the weed killers. This doesn't reduce the amount of chemicals sprayed on a field, but it does mean that higher yields can be gained. Have you ever been told that eating carrots helps you see in the dark? This is because carrots are a good source of vitamin A, which is essential for healthy vision. A common problem in some countries is a deficiency in vitamin A, because people have a diet mainly made up of cereals like rice with few fresh fruits and vegetables. To overcome this vitamin A deficiency, rice has been genetically modified to contain beta-carotene, which is used in the body to make vitamin A. This gives the rice a yellow color, so it's known as golden rice. Its taste is not altered, but it contains extra nutritional benefits. Other ট্রান্সজেনিক প্লান্টস বা হার্বিসাইড রেজিস্ট্যান্স প্লান্টস, এই যেগুলো আমরা জেনেটিক মডিফিকেশনের মাধ্যমে এক হচ্ছে আমরা এক্সিস্টিং জিনটাকে সাধারণত মডিফিকেশনের মাধ্যমে করতে পারবো, নইলে আমরা স্পেসিফিক জিনটাকে ইনসারশনের মাধ্যমে করতে পারি। করে নিয়ে আমরা এই যে নতুন যেসব প্লান্টস গুলো আমরা ডেভেলপ করব সেগুলোকে আমরা জেনেটিক্যালি মডিফাইড প্লান্টস বলো, ট্রান্সজেনিক প্লান্টস বলো, হার্বিসাইড রেজিস্ট্যান্স প্লান্ট বলো, ইনসেক্ট রেজিস্ট্যান্স প্লান্ট বলো, এই যে সাধারণত আমরা বিভিন্ন ভাবে ডেভেলপ করতে পারি। ঠিক আছে, এখন আমরা যদি কোনো প্রকার ক্রপস বলছি, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের তোমার ধান, গম, ভুট্টা মোট্টা থেকে শুরু করে এই যেগুলো সাধারণত আমরা কি করে থাকি, আমরা সাধারণত জেনারেলি কনজিউম সাধারণত করে থাকি, যে ধরনের স্পিসিস গুলো, এগুলোকে আমরা বলছি কি ক্রপস। এখন এই যে যদি আমরা কোনো প্লান্টসকে কি করে থাকি জেনেটিক মডিফিকেশনের মাধ্যমে হোক, জেনেটিক ইসের মাধ্যমে, ইনসারশনের মাধ্যমে হোক, তোমার এক হচ্ছে যে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে হোক, যদি আমরা কোনো প্লান্টসকে সাধারণত মডিফাই করতে পারি, তাহলে এই ধরনের তোমার ক্রপস কে আমরা সাধারণত বলছি কি জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্রপস। এবং যদি স্পেসিফিক কোনো ফুডটাকেও আমরা ডেভেলপ করতে পারি, তাহলে সেগুলোকে আমরা বলি কি সাধারণত জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফুড। আপনারা নাম শুনেছেন মনে হয়। তো জেনেটিক্যালি ক্রপস এর ভিতরে যেমন আমরা অলরেডি আলোচনা করছি, যেমন বিভিন্ন ধরনের তোমার রেজিস্ট্যান্স এবং ঘটনা আছে যে তোমার টলারেবল প্লান্টস আমরা ডেভেলপ করতে পারি। এখন ক্রপস এর মাধ্যমে সাধারণত তোমার হইতে পারে, এক হচ্ছে যে টমেটো আছে, তোমার এই যে আপেল আছে, তোমার গ্রেপস আছে, তারপরে তোমার সয়াবিন আছে, মেইজ আছে, তোমার রেপ আছে, পটেটো আছে, এই ধরনের অনেক প্লান্টস আছে যেগুলো গ্লোবালি তোমার কি করা হয়েছে জেনেটিক মডিফিকেশনের মাধ্যমে সাধারণত ডেভেলপ করা হয়েছে। তোমার রাইস, যেটা সাধারণত গোল্ডেন রাইস, আমরা দেখবো, এখনই দেখবো রাইস ডেভেলপ করা হয়েছে যেটাকে আমরা বলছি কি গোল্ডেন রাইস। আমরা গোল্ডেন রাইস নেক্সট দেখবো, তখন আমরা ডিটেইল আলোচনা করব। তো তোমার জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্রপস বলছে যখন যে ধরনের ক্রপ প্লান্টস কে জেনেটিক মডিফিকেশনের মাধ্যমে, জেনেটিক ইনসারশনের মাধ্যমে, এমনকি তোমার জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে যদি আমরা ডেভেলপ এবং আমরা প্রোডাকশন করতে পারি, তাহলে এই ধরনের তোমার ক্রপ স্পিসিস কে আমরা সাধারণত বলছি কি জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্রপস। এক্সাম্পল হিসেবে আপনাদের এই জায়গায় দেখেন
কিছু ক্রপস এর একটা লিস্ট দেওয়া আছে, যেমন মেইজ, সয়াবিন, অয়েলসিড রিপ, তারপরে আছে চিকোরি, স্কোয়াশ, পটেটো। এই ধরনের ক্রপস গুলোকে তোমার জেনেটিক্যালি মডিফাই করা হয়েছে এবং কি ধরনের ট্রেডস মূলত তোমার ডেভেলপ করা হয়েছে, যেমন তোমার ইনসেক্ট রেজিস্ট্যান্স, হার্বিসাইড রেজিস্ট্যান্স, ঠিক আছে, ভাইরাস রেজিস্ট্যান্স। এই ধরনের রেজিস্ট্যান্স তোমার প্রপার্টিস অলরেডি প্লান্টস এর মাধ্যমে ডেভেলপ করা হয়েছে। কোন কোন কান্ট্রি গুলোতে সাধারণত অ্যাপ্রুভাল পেয়ে অলরেডি তোমার কাল্টিভেশন হচ্ছে। এখন জিনিসটা আছে, এই অ্যাপ্রুভাল গুলো সাধারণত আপনারা খেয়াল করবেন, তোমার যেমন এফডিএ বলা হয়, এফডিএ ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলো, ফাও বলো, ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন বলো, এরকম গ্লোবাল কিছু অর্গানাইজেশন আছে যাদের মূল কাজই আছে তোমার এগুলো চেক করে দেখে মূলত অ্যাপ্রুভাল দেয় যে কান্ট্রি কি আদৌ এটাকে গঠন আছে যে কি করতে পারবে, তারা কাল্টিভেট করতে পারবে কিনা, তার বায়োসেফটি মেনটেন করতে পারবে কিনা, এই জিনিসগুলো তারা আগে এনশিওর করার পরে তারপরে অ্যাপ্রুভাল দিলে তারা এটা কাল্টিভেট করতে পারবে। এখন আমার বাংলাদেশ অলরেডি আপনারা জানেন মনে হয় গোল্ডেন রাইস কাল্টিভেশনের জন্য অলরেডি কি করেছে, তারা অ্যাপ্লিকেশন করেছে, এটা আন্ডার ইভ্যালুয়েশন আছে। আন্ডার ইভ্যালুয়েশন হওয়ার পরে যদি অ্যাপ্রুভাল পায় তাহলে আমার বাংলাদেশের গঠন আছে গোল্ডেন রাইস কাল্টিভেট করতে পারবে। এখন একটা জিনিস দেখেন, এই মেইজ আর্জেন্টিনা, কানাডা, সাউথ আফ্রিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এরা সাধারণত তোমার মেইজ জেনেটিক্যালি মডিফাইড মেইজটা কাল্টিভেশনের অ্যাপ্রুভাল পায়, যেটার মধ্যে ইনসেক্ট রেজিস্ট্যান্স প্রপার্টিজ ডেভেলপ সম্ভব। তারপর হার্বিসাইড রেজিস্ট্যান্সের মধ্যেও সিমিলার কান্ট্রিগুলো আছে। সয়াবিনের ভিতরে দেখেন আর্জেন্টিনা, কানাডা, সাউথ আফ্রিকা, ইউনাইটেড স্টেটস, তারপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের কিছু কান্ট্রি অলরেডি তার সাথেই আছে, ইনভলভ আছে। অয়েলসিড রিপের ক্ষেত্রে যেমন কানাডা, ইউনাইটেড স্টেটস আছে। তারপরে চিকোরি বলে একটা প্লান্টস আছে যেটা সাধারণত ইউরোপীয় ইউনিয়নের, তারা শুধুমাত্র ব্রিডিং করতে পারবে, কাল্টিভেট করতে পারবে না। স্কোয়ার যেমন কানাডা, ইউনাইটেড স্টেটস আছে, পটেটো আছে কানাডা, ইউনাইটেড স্টেটস, আরো অনেক প্লান্টস আছে পৃথিবীর বিভিন্ন কান্ট্রি, যেমন তোমার মালয়েশিয়া আছে, ফিলিপাইন আছে, ঠিক আছে, অন্যান্য কান্ট্রি অলরেডি তারা কাল্টিভেশন করতেছে, চায়না, জাপান। তো এই ধরনের আপনারা এই টেবিলটাও একটু দেখবেন যে কোন কোন ক্রপ প্লান্টস গুলো কি কি ধরনের ট্রেডস গুলো সাধারণত নিয়ে কোন কোন কান্ট্রি গুলো গঠন আছে কাল্টিভেশনের অ্যাপ্রুভালটা পেয়েছে, ঠিক আছে, এটা একটু দেখবা। এরপরে আমরা একেবারে লাস্ট টপিক যেটা আমাদের আজ, সেটা আছে গোল্ডেন রাইস। আমরা এটা আলোচনা করে শেষ করবো। গোল্ডেন রাইস, গোল্ডেন বলছে আমরা নর্মালি বাজারে এক্সিস্টিং যে রাইসটা সাধারণত দেখে আপনারা দেখবেন এর কালারটা সাধারণত হোয়াইট, নর্মালি হোয়াইট। কিন্তু যদি হোল গ্রেইন বলি, অনেক সময় রাইসটা যখন রাইসের একেবারে আউটার লেয়ারের ভিতরে একটা আয়রন কন্টেইনিং এবং আয়রন প্রোটিন কন্টেইনিং একটা লেয়ার থাকে, যেটা দেখবে যে ওই চাইলগুলো অনেক সময় তোমার ঢেকি বা আদার্স যদি মাড়াই করা হয় তাহলে চাউলের গায়ে দেখবে একটা লাল টাইপের কালার থাকে। এটার মূল কারণ এটাকে আমরা বলি হোল গ্রেইন, অর্থাৎ এই চাউলের গায়ের আউটার লেয়ারে তোমার আয়রন প্রোটিন থাকে, যেটা খুবই এসেনশিয়াল। কিন্তু আমাদের এই যে চাউল কলমল থেকে শুরু করে এরা যে কাজটা করে, এই চাউলটাকে যত চিকুন করবে তারা বেশি দামে বিক্রি করতে পারবে, যার কারণে উপকারী অংশটাই মূলত এটা ফেলে দেয়। আর গোল্ডেন রাইস বলতে আমরা সাধারণত যেটা বুঝবো, এটা হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে উৎপাদিত এক ধরনের চাউল, যার স্পিসিসটা সাধারণত আমরা রাইসের সাধারণত জানি সাইন্টিফিক নেম আছে অরাইজা স্যাটিভা, ডেভেলপ করা এক ধরনের ধান গাছ অরাইজা স্যাটিভা একটা স্পিসিস, যেটা যার মূল কাজটা করা হয়েছে কি ওই প্লান্টস এর এক্সিস্টিং প্লান্টস এর ভিতরে বেটা ক্যারোটিনটা ডেভেলপ করা হয়েছে। আপনারা যতটুকু জানেন, আপনার বাজার থেকে দেখবেন আমরা যে গাজর কিনে খাই, গাজরের কালারটা দেখবেন যে অরেঞ্জ টাইপের, একটু গোল্ডেন টাইপের কালার, কারণ আমরা জানি গাজরের ভিতর বেটা ক্যারোটিন থাকে এবং আমরা এই গাজরটা যখন খাই তখন আমাদের বডিতে অটোমেটিক্যালি বেটা ক্যারোটিনটা কনভার্ট হয়ে ভিটামিন এ সিনথেসিস হয়, ঠিক আছে, ভিটামিন এটা সিনথেসিস হয়। তো এই যে বেটা ক্যারোটিনটা কি করা হয়েছে চাউলের ভিতরে ডেভেলপ করা হয়েছে, এটা যখন কি করা হবে তোমার এটা রান্না করার পর যখন এটা খাওয়া হবে, তখন যখন হিউম্যান স্টোমাকের ভিতরে যাবে, লিভিং সিস্টেমের স্টোমাকের ভেতরে যাওয়ার পরে এনজাইমেটিক্যালি কনভার্সনের মাধ্যমে তোমার কি হবে বেটা ক্যারোটিন কনভার্ট হয়ে প্রোভিটামিন এ তৈরি করে, যার কারণে এই প্রোভিটামিন এ যখন তৈরি হবে তখন অটোমেটিক্যালি এই ভিটামিন এটা বডিতে বিভিন্ন ধরনের, আমরা জানি ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি যেসব ডিসঅর্ডার আছে, যেমন নাইট ব্লাইন্ডনেস আছে, তোমার আছে রাত কানার আছে, তারপর অনেক সময় ফিমেল বডিতে আরো অন্যান্য কিছু, যেমন অনেক সময় ফেটাস ডেভেলপমেন্টের একটা বিষয় আছে, তাতে এক হচ্ছে যেমন তোমার অনেক সময় ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সির কারণে সাধারণত কি অনেক সময় মাদার বডিতে মিল্ক সেক্রেশনটা কমে যায়, ঠিক আছে। আরো অন্যান্য ঘটনা আছে যে ভিটামিন এর যেসব ইগুলো আছে মানে রিকোয়ারমেন্ট গুলো আছে লিভিং সিস্টেমের ভিতরে, সেগুলো সাধারণত আপনার কি ফুলফিল করতে ক্যাপাবল,
এই রাইসটা, ঠিক আছে। এখন এইটা ডেভেলপ করার জন্য যে কাজটা করা হয়েছে আপনারা দেখেন, দুটো জিন নেওয়া হয়েছে। তোমার ড্যাফোডিল নামক একটা ফ্লাওয়ার আছে, ঠিক আছে। এই ড্যাফোডিল নামক একটা ফ্লাওয়ার থেকে একটা জিন আইসোলেট করা হয়েছে, আর একটা কাজ করা হয়েছে একটা ব্যাকটেরিয়া থেকে একটা জিন নেওয়া হয়েছে যার নাম আছে তোমার কি আরোনিয়া ইউরিডোফোরা। এই দুটো জিন নিয়ে দুটো জিন কি করা হয়েছে এই রাইস প্লান্টস এর মধ্যে ইনকর্পোরেট করা হয়েছে। করার পরে অটোমেটিক্যালি কি হয়েছে, তোমার এই রাইসটা, এই ধানটা ভিতরে যে চাইলটা গঠন আছে অটোমেটিক্যালি সাদা থেকে কনভার্ট হয়ে গোল্ডেন কালার হয়ে গেছে। এই যে গোল্ডেন কালারের যে চাউল, এটাকে সাধারণত তোমার কি বলা হয়েছে গোল্ডেন রাইস। এবং এটা হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে সাধারণত তৈরি করা হয়েছে। এটা তোমার জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা মেজর অ্যাপ্লিকেশন ইন এগ্রিকালচার, ঠিক আছে। তো তোমার একটা জিনিস দেখো, হু ডেভেলপড, তোমার সুইডেনের সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি। এই সুইডেনের সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে তোমার একজন সায়েন্টিস্ট, ওনার নাম হচ্ছে তোমার ইঙ্গো পোট্রিকাস। এই ইঙ্গো পোট্রিকাস নামক একজন সায়েন্টিস্ট, ঠিক আছে, এই তোমার সুইডেনের অবশ্য দুটো প্রতিষ্ঠান, একটা আছে সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আর একটা আছে ইউনিভার্সিটি আছে ফেইরবার্গ নামক একটা ইউনিভার্সিটি। এই দুটো ইউনিভার্সিটির কোলাবোরেশনের মাধ্যমে এই জায়গাটায় তোমার ইঙ্গো পোট্রিকাস এবং ঘটনা আছে পিয়ার বেয়ার নামক সায়েন্টিস্ট এবং তার কিছু কোলাবোরেটরস, তারা একসাথে মূলত সর্বপ্রথম এই রাইসটা ডেভেলপ করে। এখন এরপরে দেখেন হোয়েন অ্যান্ড হোয়ার ইট ডেভেলপস। আমরা অলরেডি বলছি কোথায়, অর্থাৎ তুমি সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আর একটা বলা আছে তোমার এই পিটার বেয়ার নামক একজন সায়েন্টিস্ট, ঠিক আছে, সেটা আছে ইউনিভার্সিটি অফ ফেয়ারবার্গ। এই দুটো প্রতিষ্ঠানই মূলত কি করে 2000 সালের দিকে তারা সর্বপ্রথম এই ডেভেলপমেন্টের কাজটা শুরু করা হচ্ছে 1992 সালে। এবং ঘটনা আছে 1992 সালে তারা শুরু করে তারা 2000 সালে টোটাল 8 বছর তারা ঘটনা আছে এই রাইসটা ডেভেলপমেন্টের তাদের এই প্রসেসটা তারা অনগোয়িং থাকার পরে 2000 সালে মূলত তারা কি করে, তারা অ্যানাউন্স করে যে ঘটনা আছে হ্যাঁ তারা গোল্ডেন রাইসটা ডেভেলপ করতে সমর্থ হয়েছে, ঠিক আছে। এখন এই যে গোল্ডেন রাইস, দেখেন ইম্পর্টেন্স অফ গোল্ডেন রাইস, আমি অলরেডি আপনাদেরকে কয়েকটা কথা বলছি। গোল্ডেন রাইসটা আসলে কেন লিভিং সিস্টেমের জন্য এসেনশিয়াল, তারপরে ফাইনালি দেখবো আমরা একেবারে শেষ দেখবো যে কিভাবে এটা তৈরি করা হয়। তো দেখেন গোল্ডেন রাইসের যে ইম্পর্টেন্স গুলো, যার এক নম্বরে যে জিনিসটা আছে আমরা যেটা বলছি এর মধ্যে থাকবে কি বেটা ক্যারোটিন। এখন বেটা ক্যারোটিনটা যখন আমি খাবো তখন এটা আমাদের বডিতে বেটা ক্যারোটিনটা কনভার্টে আমার তৈরি হবে কি ভিটামিন এ, অর্থাৎ পুরো ভিটামিন এ তৈরি হবে। এরপরে যে জিনিসটা দেখেন যে ব্লাইন্ডনেস, বেসিক্যালি তোমার আমার সোসাইটিতে ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সিতে অনেক মানুষ আছে লোকালি, নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সির কারণে অনেক সময় মানুষ রাত কানা হয়ে যায়, অন্ধ হয়ে যায়, যেটা সাধারণত প্রিভেন্ট করা সম্ভব।